میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے. پرانے جاننے والے تھے, دوستوں کا رشتہ تھا, تو میں ایک ہی بیٹا تھا, تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا. اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے, جن کا میرے دوست تھے, وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں. میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا, اور جب میں نے اس سے بات چیت کی, کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے, وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا, اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی, میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا, جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے, کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی. پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا. بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل, اس بچے کے موبائل میں دیکھے, اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے. پھر میں گھر پہنچ گیا, میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے, ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں. پھر میں ان کے گھر گیا, بیٹا نہ مانا, اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہیں, خدا را خیال کر, اور تیرے تو 7 بچے ہیں, میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے, میں کدھر جاؤں, خیال کر. اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے. نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا, تو باز آ جا. کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں, اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں, میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں, لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے, اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو, کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ, کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو, اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ, پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا, یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا, ہو سکتا ہے. لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھیں, ایک کمرے میں رہیں, ایک چھت کے نیچے رہیں, ایک دوسرے کو دیکھیں, نام جانے, فون نمبر پاس ہو, اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا, کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ. میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو, نقاب ڈالو. سونے وہ تو نابینا ہے, فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا, ڈالو نقاب. یہ اعتماد ہونا چاہیے. یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر, یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا ہوں, زندگی بار بھولنا نہ, دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ بار والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں, ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ, اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں
वहां तीसरा शैतान होता है। हुजूर अगर वो नेक हो, लिख लो दिल की तख्ती पर। मेरे रसूल ने फरमाया अगर ईसा की मां मरियम भी हो और जकरिया का बेटा याह्या भी हो तो मैं उन दोनों को भी अकेला बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। फरमाया ईसा की मां मरियम जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान कर रहा है, ईसा की मां मरियम। और फरमाया याह्या सिर्फ नबी नहीं, नबी के बेटे भी हैं, जकरिया बिन याह्या। फरमाया अगर ये दोनों भी हो, एक नबी हो और एक वली हो, मरियम और याह्या भी हो, मरियम और जकरिया भी हो, फरमाया मैं उनको भी अकेले बैठने की इजाजत है। तू किस नेकी और परहेजगारी की बात करता है? तू कैसा पीर है इसके पास तन्हाई में बैठ के बीबी अपना दुखड़ा सुना रही है? तू कैसा मुफ्ती है? उठा के ले जा तरीक़ते शरीयतें और जाके संभाल ले अपने जुब्बा और दस्तार में। वो कोई जुब्बा और दस्तार नहीं, वो गंद है। इसलिए कि जो नबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को नबी के पास बैठने की इजाजत नहीं दे रहे, वो पीर किस बात की मूली है जो बीबियों को बगैर पर्दे के सामने बिठाता है? और तन्हा बीबी कहती है मेरा दुख सुन ले, किसने इजाजत दी है? तो फिर कहना तमाशा लग गया, स्टंट लग गया। ये शरीयत बयान कर रहा हूं, रसूलुल्लाह का फरमान बयान कर रहा हूं, और इससे आगे हमें किसी दलील की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं बाप को कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अंधी है वो मां जिसकी बेटी सारा दिन नेट पे बैठी रहती है, उसको खबर नहीं क्या हो रहा। और जब आग गले तक आती है ना, दाढ़ियां जब जलने लगती हैं तो हमें ख्याल आता है ये क्या बन गया। और जब मां का दुपट्टा खींचने लगता है ना सगा बेटा कि चल मेरा रिश्ता मांग, फिर उसको पता चलता है कि ये तो मामला ही बड़ा खराब कर लिया मैंने। मेरे दोस्त, जवानी ज्यादा पैसे कमाने का नाम नहीं। अगर तू कीमती कपड़े पहनता है तो तू जवान नहीं। तू 50 किलो वजन बाएं हाथ से उठा लेता तो तू जवान नहीं। अगर तू डिग्रियों का ढेर लगाया है और तेरा दराज और अलमारी भर गए हैं तो तू जवान नहीं। और अगर तूने अपने खानदान और मुआशरे में ऊंचा अफसर बन के नाम कमा लिया तू जवान नहीं। जवान उसको कहते हैं जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है। जवान उसको कहते हैं जिसकी नजर झुकी हुई होती है। जवान उसको कहते हैं जो हया का पुतला हो। जवान उसको कहते हैं जो शर्म का पैकर हो। जवान उसको कहते हैं जिसकी नजर से मुआशरे की बहू बेटियां बची हो। जवान वो होता है, जवान भी हो, पाकीज़ा भी हो, जवान वो होता है कि मेरे रसूल पाक ने फरमाया सुबह कयामत अल्लाह अर्श के सीधे जानब जवान खड़ा करेगा। 30 साल का जवान, चढ़ती जवानी, खूबसूरत आंखें, रोशन चेहरा, उसका वजूद ताकत वाला। नबी आगे बढ़ के पूछेंगे या अल्लाह ये कौन है जो तेरे दाएं जानिब खड़ा है? अल्लाह फरमाएगा ये वो जवान है कि खूबसूरत औरत ने इससे कहा था मेरे साथ मुंह काला कर ले, पर इसने नजर झुका के कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, ना भाई मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूं। फरमाया ये पाक जवानी वाला है, ये हाजी नहीं, नमाजी नहीं, ये वली नहीं, ये सूफी नहीं, ये वो नहीं जो गौसे जमा हो, कुतबे दौरा हो, पीरे तरीकत नहीं, मुफ्ती वक्त नहीं। ये खाली जवान है पर पाक जवानी लेके आया है। ये खाली जवान है पर पाकीज़ा जवानी लेके आया। ये खाली जवान है पर इसकी नजरों में हया बड़ी है। ये पाक, ये क्या तमाशा लग गया इश्क का चक्कर। और आज जितनी मुसीबतें खड़ी हुई हैं इस इश्क मजाजी के रोग ने खड़ी कर दी हैं। हर जवान, हमारा एक बच्चा थोड़े दिन पहले इस इलाके का मोहम्मद तैयब नाम का शहीद हो गया। वो एक कोने में रहने वाला, एक मोहल्ले में एक छोटे से कोने में रहने वाला बच्चा था ना। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। सुबह से लेकर सारी रात मैं अफसोस करता रहा मैं जनाजे में क्यों नहीं गया, मैं जनाजे में क्यों नहीं गया। वो बच्चा पाक फौज का वो शहादत इख्तियार कर गया तो फख्र से सर बुलंद कर गया अपना। लेकिन जो बीबी के लिए सारी रात रोते रहते हैं वो शहीद हो सकेंगे? जो सारी रात ठंड में खड़े होके औरत के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं और जो सारा दिन दिल में गंद रखते हैं बीबी के लिए, उनके हाथ में तलवार आएगी? ये बहू बेटियों की इज्जतें बचा सकेंगे? आफिया सिद्दीकिया
जेलों में जल गई अमेरिका की, और वो जब भी खत लिखती थी कहती थी कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं बचा, वो कहती थी कोई शहाबुद्दीन गौरी नहीं बचा। और वो जब भी, अब तो खैर उसका ज़हनी तवाज़ुन ही काम करना छोड़ गया, वो बीबी जब भी खत लिखती थी ना अहले पाकिस्तान को, तो कहती थी पाकिस्तान वालों बताओ क्या तुम्हारे अंदर कोई भी खालिद बिन वलीद का मानने वाला नहीं? क्या कोई नहीं तुम्हारे अंदर जो अली के नाम का नारा लगाने वाला हो? कोई नहीं बचा जो फारूक आजम की सीरत को फॉलो करने वाला हो? कोई लाओ जिसके हाथ में तलवार हो और मुझे समझ आए कि ये वो है जो हसन और हुसैन का नाम लेने वाला है। कोई नहीं बचा, इसलिए कि गंदगी दिमाग में, गंदगी दिल में, गंदगी रूह में, तो इस काम के लिए आया था।